عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ 9ویں جماعت اردو بی جان پہچان کا چوتھا سبق ایک دیہاتی لڑکی کا گیت پڑھیں گے۔ تو آئیے ایک دیہاتی لڑکی کا گیت پڑھنے سے پہلے اس کے لکھنے والے شاعر اختر شیرانی کے بارے میں مختصراً پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، اختر شیرانی کی پیدائش 1905 میں ہوئی اور 1948 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اختر شیرانی کا اصل نام محمد داؤد خان تھا اور اختر شیرانی ان کا تخلص تھا۔ راجستھان کے شہر ٹونک میں پیدا ہوئے۔ وہ اردو کے مشہور محقق اور ادیب حافظ محمود خان شیرانی کے بیٹے تھے۔ ریاست ٹونک کا ماحول نہایت علم پرور اور اردو زبان و ادب کو فروغ دینے والا تھا۔ اختر شیرانی کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی۔ انہیں فطرت سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ قدرتی مناظر کو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا۔ اختر شیرانی کو رومانی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں گیتوں جیسی روانی نغمگی ہے۔ نظم، گیت اور سائنیٹ ان کی پسندیدہ اصناف ہیں۔ ان کی شاعری میں کلیات شائع ہو چکا ہے۔ اختر شیرانی کی نظموں کا دوسرا اہم موضوع حب الوطنی ہے، یعنی حب الوطنی، وطن سے محبت۔ ان کی نظموں میں اپنی دھرتی اور اس کے حسن کے جلووں کا جھلکتا ہے، جنہیں پڑھ کر ایک مانوس فضا کا احساس ہوتا ہے۔ اختر شیرانی مقبول اور باکمال شاعر تھے۔ ان کا انتقال عین جوانی میں ہی ہو گیا، یعنی ان کا انتقال صرف 43 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جوانی تھے۔ اور ان کی ایک نظم ہمارے سلیبس میں ہے جسے ہم گیت کہتے ہیں، تو یہ گیت ہے۔ دیکھیے، آئیے ہم لوگ گیت کو پڑھتے ہیں۔ سنو یہ کیسی آواز آ رہی ہے، کوئی گاؤں کی لڑکی گا رہی ہے۔ فضا پر، بستیوں پر، جنگلوں پر دھواں دھار ایک بدلی چھا رہی ہے۔ جھم جھماجھم میہ کی بوندیں پڑ رہی ہیں، کہ ساون کی پری کچھ گا رہی ہے۔ ہوا کی سرسراہٹ ہے کہ فطرت پرانی زندگی دہرا رہی ہے۔ یہ گھر سسرال ہوگا شاید اس کا، جبھی ماں باپ کی یاد آ رہی ہے۔ جبھی مصروف ہے آہ و فغاں میں، جبھی غمگین لے میں گا رہی ہے۔ تو یہ گیت ہے۔ اب پہلے اس کا ہم مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ گاؤں کا منظر ہے اور چاروں طرف خاموشی، ہریالی چھائی ہوئی ہے۔ ہوا، فضا صاف ستھری ہے اور وہاں ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، بوندیں پڑ رہی ہیں۔ فضا پر، بستیوں پر، جنگلوں پر دھواں دھار ایک بدلی چھائی ہوئی ہے۔ اس فضا میں، خاموشی میں ایک گاؤں کی لڑکی گا رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شاید اس کا سسرال ہوگا اور اس کو اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی ہوگی۔ جبھی مصروف ہے آہو فا، مصروف مانے بیزی ہے وہ، اور آہ فغا، آہ وہ فغا رونا دھونا کر رہی ہے، اور غمگین لے میں وہ گا رہی ہے، اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی ہے وہ لڑکی۔ تو یہ منظر ہے، چاروں طرف گاؤں کا، دیہات کا منظر ہے۔ دیکھیے آگے نظم میں کیا ہے۔ شوالے میں گجر بھی جاگ اٹھا، ٹھنا ٹھن کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی چڑیا نکل کر گھونسلے سے، گھنے جنگل میں منگل گا رہی ہے۔ کوئی بکری کہیں کرتی ہے میں، کوئی بچیا کہیں چلا رہی ہے۔ مگر ان سب سے بے پرواہ وہ لڑکی برابر گیت گائے جا رہی ہے۔ شوالے منے مندر میں، گجر بھی جاگ اٹھا،
शवाले में यानी देखिए इसके अंदर शवाला शिव मंदिर को कहते हैं, शवाला शिव मंदिर, और गजर घंटे को कहते हैं, घंटा बजता है। तो कहते हैं कि मंदिर में घंटा भी बजने लगा, ठनाठन की आवाज़ आ रही है, कोई चिड़िया निकल कर घोंसले से, शुभ का मंजर है, चिड़िया अपने घोंसले से चहचहा रही हैं। जंगल में मंगल एक मुहावरा है, यानी चहल पहल होना। सुबह का वक्त है, चिड़िया भी चहचहाने लगी है, मंदिरों में आवाज़ आने लगी है घंटे की बजने की, और जंगल में मंगल माने चहल पहल हो गई है। कोई बकरी कहीं करती है मैं, कोई बछिया, बछिया जो गाय की फीमेल बच्चा होता है उसे हम बछिया कहते हैं। एक होता है बैल और फिर उसकी फीमेल जो मादा होता है वो मादा को हम बछिया कहते हैं। कोई बछिया कहीं चिल्ला रही है, मगर इन सब से बेपरवाह वो लड़की बराबर गीत गाए जा रही है। लेकिन इन तमाम मंजर से बेखबर होकर, सुबह का मंजर है, मंदिर में घंटे की आवाज़, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, बकरी की मेमे की आवाज़, बछिया गाय की बच्चा की चिल्लाने की आवाज़, इन तमाम से बेपरवाह होकर वो लगातार अपने माँ बाप को याद कर रही है। वो ससुराल में है और इस तरह वो अपने घर वालों को याद कर के गीत गाए जा रही है मुसलसल। तो ये एक नज़्म थी जिसे अख्तर शिरानी ने लिखा है। अब देखिए इसके अंदर कुछ अल्फाज हैं, फ़िज़ा, माहौल, गमगीन, रंजीदा, उदास, मसरूफ़, मशगूल, आहफ़ुगा, दुख दर्द का इजहार करना, गजर घंटा, मंगल गाना, खुशी के गीत गाना, शिवाला शिव मंदिर, बछिया गाय का मादा बच्चा। तो ये अल्फाज माने इस गीत का। अब देखिए इसके अंदर कुछ सवाल जवाब हैं, 3 ही सवाल हैं इसके अंदर। देखिए आप ये देखिए, लड़की के गाते वक्त किस तरह का माहौल था? लड़की गमगीन लय में क्यों गा रही थी? लड़की किन चीज़ों से बेपरवाह होकर गा रही है? तो इसका आप जवाब देख लीजिए। इसका जवाब, लड़की के गाते वक्त किस तरह का माहौल था? फिज़ा पर बदली छाई हुई थी, छमाछम में के बूंदे पड़ रही थी, ऐसा लगता था कि सावन की कोई परी कुछ गा रही है। हवा की सरसराहट से मालूम हो रहा था फितरत पुरानी ज़िंदगी दोहरा रही है, यानी गुज़रा हुआ बहार का मौसम फिर वापस आ गया। यानी अशआर में यही सारी बातें दी हुई हैं। फिज़ा पर बदली छाई हुई थी और इस तरह से ये मंजर कशी की गई है। सवाल नंबर 2, लड़की गमगीन लय में क्यों गा रही थी? जवाब, देहाती लड़की उस वक्त ससुराल में थी, उस पर फिज़ा माहौल में उसे माँ बाप याद आ रहे थे, पुरानी यादें उसे सता रही थी, इसलिए लड़की गमगीन लय में गा रही थी। सवाल नंबर 3, लड़की किन चीज़ों से बेपरवाह होकर गा रही थी? उस वक्त किसी शिव मंदिर में घंटा बज रहा था, चिड़िया घोंसले से निकलकर जंगल में चहचहा रही थी, बकरी और बछिया खुशी में चिल्ला रहे थे, लेकिन गमगीन लड़की इन सब से बेपरवाह अपने गमगीन लय में गाए जा रही थी। यानी उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, वो अपने माँ बाप को याद करके और वो अपनी धुन में गाना गाए जा रही थी। ये देखिए अमली काम, हर्फ अतफ वाव के ज़रिए 2 लफ्ज़ को मिलाने की कुछ मिसालें। शब रोज़, आहो बका, उरूज़ ज़वाल, नानो व नमक। तो इस तरह से हमारा ये लेसन मुकम्मल हुआ। सबक का उन्वान था देहाती लड़की का गीत। मुझे उम्मीद है कि ये सबक अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम सबक को मुकम्मल करते हैं। शुक्रिया।